在公司的日常运作中，当我们需要一个共用资料夹来存放以及交换档案的时候，最简单的方式就是架设一台 File Server。这个 File Server 可以是 Windows， 也可以是 Linux， 更可以是任何一种能够提供档案共享的系统，包括 NAS、OneDrive、Google Drive、Dropbox 等等。上面提到的每一种档案共享系统都有它的运作方式，但大家最习惯的还是透过 SMB Protocol 使用的 FileShare。接下来的影片中，我们要来了解在 Azure 环境中，除了自建 Windows VM 之外，如何采用 Azure FileShare 的方式来共用档案。由于这个题目的内容太多，我会做成2个影片来讲解。这个影片会先讲解 Azure FileShare 的权限阶层架构，并完成 Azure FileShare 的基本设定，包括建立以及验证连接、储存档案等等。下个影片会讲解如何将 Azure FileShare 整合 AD 验证。如果你对于学习 IT 相关技术有兴趣，别忘了按赞、订阅、小铃铛。在 Azure 中，微软提供了许多储存方案，可以根据你的存取方式来决定要使用哪一种，包括 Blob、Table、Queue、Page Blob、File、Data Lake 等等。目前我们在 Azure 上建立 VM 的时候，都是直接采用 Management Disk， 而这些方案中，除了 Management Disk 之外，都是建立在 Storage Account 下的资源服务。这里我们先不提 Azure NetApp Files 这个方案，因为普通人实在高攀不起。在 Azure 中，每一个 Storage Account 都有最大储存容量以及其他限制，而 Azure Files 作为一个在 Storage Account 底下运作的 FileShare 服务，它的规格当然也会有所限制。不过，这些规格限制并不在这个影片的讨论范围之内。如果需要进一步的规格资讯，请参考说明栏中的连结。接着，我们要了解一下 Azure FileShare 的权限结构。首先是最上层的 Super User， 这是使用 Storage Account Access Key 来连接的最高权限。下面一层就是我们比较熟悉的 Share Permission 了，分别为 Storage File Data SMB Share Reader， 相当于 Windows 作业系统 Share Permission 中的 Read。Storage File Data SMB Share Contributor， 相当于 Windows 作业系统 Share Permission 中的 Change。Storage File Data SMB Share Elevated Contributor， 相当于 Windows 作业系统 Share Permission 中的 Full Control。这3种权限是以 RBAC 的方式来套用。如果不清楚 RBAC 的话，可以看一下右上角连结的影片复习一下。这里我比较建议采用 Azure AD Connect 同步上来的群组来设定。最后一层就是 NTFS Permission 了，相信这一层大家都很熟悉，就不用说太多。在权限分层会相互影响的情况下，古时候微软教科书上建议的做法是 Share Permission 开 Full Control， 所有的权限都在 NTFS 上做掉，这样会相对单纯。在多年来的实务运作中，我也是这么建议的。不过，建议要建立在 AGDLP 的架构中会比较好管理。有关 AGDLP 的架构，我会另外专门做影片来讲解。如果右上角有出现连结，表示我已经做好了，可以点击连结来看一下。在开始操作之前，我先说明一下目前的环境。我在地端建立一个 AD Domain， 并且利用 Azure AD Connect 将它同步到 Azure AD。如果对于 AD 种类还不太清楚的话，可以看右上角连结的影片复习一下。接着，在地端建立 Routing and Remote Access 主机，用它来跟 Azure 建立 Site-to-Site VPN。如此一来，在 Azure 上的资源就可以透过 VPN 来向地端的 AD 进行验证了。如果还不会建立 Azure Site-to-Site VPN 的话，可以看右上角的连结影片复习一下。依照正常的部署原则来说， Azure 属于一个独立的 site， 应该要在这个 site 建立专属的 Domain Controller。但基于我只是做 Lab 而已，要省钱的关系，所以这里我只透过设定 VNet DNS Server 指向地端的方式来运作。以上是基本的环境，接下来是这次 Lab 要进行的内容。首先，在 Azure 上建立一个作为验证连线用的 Windows 10 Client VM，
再开启一个 Storage Account， 建立 File Share， 接着使用 Storage Account 的 Access Key 来连接这个 File Share。这是最单纯的使用方式，不牵涉到 AD、Share Permission 或是 NTFS Permission。下个影片我们就会将 Storage Account Join Domain、Client VM 也 Join Domain， 并且使用 AD 验证的方式来存取 Azure File Share 了。如果你的 Azure Account 是初次建立，那么要在 Azure 上建立 VM， 必须要先注册 Microsoft.compute 的 Resource Provider。到 Subscription 中点击你要用来计费的 Subscription， 往下找到 Resource Providers， 在搜寻列输入关键字就可以找到 Microsoft.compute， 点击它并按下 Register， 等待一段时间。如果它没有反应，可以按 Refresh。如果按 Refresh 也没反应，可以重新整理网页或重新搜寻。看到 Registered 字样就代表注册成功，可以开始建立 VM 了。在开始之前，先给大家看一下目前的资源状态。在 Infa Network 中有一个 Corp VNet 是主要的 Virtual Network， 以及一个 Default OpenO 的 Network Security Group。Lab Client 中目前没有资源。Network Watcher RG 里面有预设的项目，这是我测试过一次 Site-to-Site VPN 而留下的。Storage Account 中也没有资源。Template 中有一个我预先建立好的 Windows 10 VM。建立 VM 的步骤相当简单，也不是这个影片的重点，所以就跳过了。我们到 Storage Account Resource Group 中按下 Add 新增资源，输入并选择 Storage Account， 按下 Create， 给予一个 name， 这里我取名为 DinoSA01。必须注意的是，这个 name 必须全球为一，也不能包含大写的字母，并且为了后面要 Join Domain 成为一个 Computer Account， 所以长度也不可以大于15个字元。地区我选择日本东。Performance 可以依照需求选择 Premium， 使用 Premium 的话，在 Replication 的项目就只能选择 LRS。使用 Standard 的话，才有更多复写备援的方式可以选择。相关的规格及费用可以自行评估，不过基本上我都是选择 Standard。Account Kind 选择 General Purpose Version 2， Replication 选择 LRS， 这样比较便宜。下一步，在 Networking 的部分有3种模式可以选择。预设的 Public Endpoint All Networks 代表这个 Storage Account 会在 Internet 上面裸奔，只要有账号密码都可以连线，包括 Azure Storage Explorer、HTTPS、SMB 等等多种方式。不过大部分的 ISP 都不会提供 TCP Port 445的连线，这个在后面会测试给大家看。第二个选项是 Public Endpoint Selected Networks， 选择这个项目可以指定要给哪个 VNet 跟 Subnet 来连线，这样的设定相对安全许多。最后一个选择是采用 Private Endpoint， 这个方式又更加安全了。有关于 Public Endpoint、Private Endpoint 以及另外一个这边没有提到的 Service Endpoint， 我会另外专门做影片来讲解。如果右上角有出现连结，表示我已经做好了，可以点击连结来看一下。在这里我先选择 Public Endpoint All Networks， 下一步可以选择保护模式，如果有需要可以勾选 Turn on Soft Delete for File Shares， 这个跟 Windows 内建的 Shadow Copy 使用方式雷同，预设是保留7天，你可以根据需求延长保留期限，这里我先跳过这个设定。下一步有一些进阶选项，这里我只说明 Azure Files 的 Large File Shares。 在预设情况下，每一个 File Share 只支援 5TB 的储存空间，这个我们在稍后的设定中可以看到。如果你需要在一个 Storage Account 中使用大于 5TB 的储存空间，就必须要建立多个 File Share。 而如果你希望一个 File Share 的容量大于 5TB 的话，就必须将这个选项设定为 Enable， 如此你就可以建立最大容量为 100TB 的 File Share， 但是这会影响我们在前面选择的 Replication 模式。
一旦启用 Large File Shares， 就只能选择 LRS， 而不能选择其他类型的 Replication 了。对于资料复写备援有高度需求的情境，就比较不适合使用。这里我也先跳过这个设定，后面我都按下一步建立这个 Storage Account。建立好了之后，往下拉可以找到 File Shares， 相同的项目在 Overview 的中间也可以看到。点选上方的 Add File Share， 然后取一个名字，这个名字一样必须要全部使用小写英文，不可以使用大写。不过还好，这里的名字就不需要全球唯一了。容量的部分我点选 Set to Maxima， 可以看到它自动填入5120，单位是 GB， 也就是5 TB， 这是没有启用 Large File Shares 的最高上限。Tiers 的部分可以根据使用需求来选择，不同的 Tier 有不同的 Performance 以及计价方式，你可以搜寻 Azure Files Pricing 来找到说明网页。Tier 在没有 Open File 的前提之下是可以随时变更的，所以开始部件的时候可以先选择 Transaction Optimized， 之后再评估是否要变更。建立好了之后，先来 Client VM 这边。由于我在建立的时候是透过 Site-to-Site VPN 来连线，没有给予 Public IP， 现在 VPN 没有通的情况下就连不到它了，所以这边我先来设定一个 Public IP。到 Networking 中点选网卡，点击左边的 IP Configurations， 再点击中间的 IP Config 项目，将 Public IP Address 改为 Associate。 目前没有任何一个 Public IP 资源可供选择，所以点选新增一个 Public IP， 名字设定为 Temp Test IP， SKU 选用 Basic， Assignment 选择 Dynamic。 这样只有当 VM 开机的时候才会动态配置一个 Public IP， 关机 Deallocate 的时候就会释放，这样在做 Lab 的情况下可以节省一些费用。设定好了之后，需要在 Network Security Group 新增一笔允许 RDP 连入的 Policy。 为了安全起见，我要设定为只允许我的 Internet IP 连线，直接用 Google 搜寻 What is my IP 就可以取得目前的 IP 了。将这个 IP 设定为允许连接到 RDP Service， 接着回到 VM 的 Overview， 并按下 Start 开机。这里可以看到目前还没有 Public IP， 需要等 VM 开机后才会动态配置。OK， Public IP 出现了，那么就开启远端桌面连线，连到这台 VM。 连上后，先开启一个命令提示字元，敲一下 IP Config， 这没什么特别的意义，只是一个确认环境的习惯而已。回到 Azure Portal， 进到 Storage Account 的 Configuration 中，找到 How to Domain Join this Storage Account 的说明。这里我们还没有要 Join Domain， 只是要先来取得验证用的 Command 而已。点选左侧的 Assign Directory File Level Permissions 段落，往下找到 Mount a File Share from the Command Prompt， 将指令复制下来。首先要测试一下 TCP Port 445会不会通，那我开启本地端的 PowerShell 并执行这个指令，可以看到完全不会通，这是非常正常的。 ISP 通常不会开放这个连线。那我们到 Azure 上的 VM 来测试，可以看到它就通了。它当然会通，因为这个是 Azure 的环境啊。接下来我们把 Storage Account Name、Share Name 以及要 Mount 的磁碟机代号填入，再到 Azure Portal 的 Storage Account 资源中选择 Access Keys， 接着点选 Show Keys， 这里会有 Key 1 以及 Key 2。 使用情境比如 Key 1是由管理人使用， Key 2提供给开发人员使用。由于开发人员可能会换人，所以这个时候就可以按下 Key 2旁边的 Recycle 图示来变更这个 Key， 用以提供给接任的人员使用。如此一来，管理人可以继续使用 Key 1不受影响，旧的 Key 2也会失效，保持安全性。这边我把 Key 1复制下来使用，并把 Command 贴到 Azure 上 VM 的命令提示字元中执行，可以看到成功完成了。开启档案总管，浏览到刚刚 Mount 上来的 Q 槽，我们可以在这里建立一个文字档 Hello World。 回到 Azure Portal 的 Storage Account，
点选到 File Shares， 再进入刚刚建立的 Files， 可以看到出现了 Hello World 这个 TXT 档，目前它的容量是0 byte。那我将它用记事本打开，输入 Hello World， 然后存档关闭。回到 Azure Portal refresh 一下，可以看到它的容量改变了。点选右方的选单，选择 Edit， 可以看到刚刚输入的文字。在后面加上几个惊叹号，然后存档，再回到 VM 中开启，也可以看到刚刚加入的惊叹号，说明了这两个操作的目标是同一个档案。以上就是 Azure File Share 的基本设定。下一个影片会讲解如何将 Azure File Share 整合 AD 验证。如果你对于学习 IT 相关技术有兴趣，别忘了按赞、订阅、小铃铛。